जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। चंद्रग्रहण आमर आउ किछि दिन पर लागि जिवो आमर चंद्रग्रहण माने जोटा को कहउचंती राहु ग्रस्त खग्रास चंद्रग्रहण आमर 7/9/2025 लगुची माने सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार दिन जो दिन भाद्रव पूर्णिमा ता सहित आमर से दिन खुद्रुकुणी ओषा रोची इंदु पूर्णिमा बा आमर भागवत जन्म मध्य से दिन रोची माने इत्ते सारा माने पर्व से दिन गोटे दिन रोची ता सहित आमर ग्रहण लगुची। तो ग्रहण आमर केतेले लगुची देखंतु आमर ग्रहण लगुची राति माने स्पर्श करूची। ठीक अछि, ग्रहण हमको स्पर्श करूची राति 9:57 रे आउ पूरा चंद्र ग्रास करिवार समय होची राति 11:01 रे। ग्रहणर मध्यकाल रोची 11:42 रे आउ ग्रहणर सर्वमुख्य माने समय रोची 1:27 रे। एहीपरी माने समय रही टोटाल ग्रहणर आद्यता माने आद्य काल रोचे 3 घंटा 30 मिनिट माने 9:57 आरंभ होई आमर ग्रहणटी शेष हम 1:27 रे। आपण माने एतिकी मन रखंतु जे ग्रहण आमर राति 9:57 रे आरंभ हम आउ मुख्य हम शेष हो राति 1:27 रे। तो सही हिसाब रे आपण 1:27 शेष हो जाउची माने आ तो राति रे उठी आपण गाधेबिनी तो सकाळ उठी जेमती नित्यकर्म करिया कथा तार जो नियम सब रही ग्रहण छाड़ला पड़े कौन करियार अच्छे तो सेमती से सब जिनस नियम पालन करिवे। किंतु आउ गोटे कथा ग्रहण जेतेबेले लागि थाए तार 9 घंटा पूर्वरु आपणकर हांडी छाड़ बंद हो जाए ता सहित हांडी छाड़ होता है ठाकुर पूजा मध्य बंद रही था बा देवनीति आपणकर बंद हो जाता है। तो 9:57 लगुच तार अर्थात 9 घंटा पूर्वरु माने अपराह्न 12:57 मु बारंबार कहूँ अपराह्न 12:57 रु आपणकर अन्न भोजन आपणकर बा हांडी छाड़ जोटा करा जाए तो हांडी छाड़ आपणकर अन्न भोजन पूरा बंद हो अपराह्न 12:57 रु ता सहित आपणकर देवनीति है ठाकुर पूजा है कि कौन भी पूजा जेकोसी पूजा मध्य से दिनर आपण 12:57 माने अपराह्न 12 माने सकाळ बा अपराह्न आपण जहाँ भी कहतु तो 12:57 ही सब बंद हो आपण जहाँ भी भोजन माने तैयारी करिवे तो 12:57 पूर्व ही करदेवे आपण खाईदेवे भी 12:57 पूर्व तापरठू अन्न भोजन निषेध होता है। तो आपन को मन रहा आपन कहीदेली माने आपन ग्रहण लगुच राति 9:57 शेष हम राति 1:27 रे ता सहित आपणकर हांडी छाड़र समय ता सहित ठाकुर पूजा बंद बा देवनीति निषेधर समय होचे अपराह्न 12:57। एबे चलंतु जानिबा जे तो ग्रहण लगिला तो ग्रहण छाड़िबा परे गर्भवती महिला कि अन्य जेकोसी भी महिला हुंतु पुरुष हुंतु कि छोट पिला हुंतु तो से माने कौन करिबा उचित। देखंतु ग्रहण छाड़िला परे माने समस्ते मुंड धोई ठीक अछि मुंड धोई जेमती स्नान करिया कथा करिवे सेही पानिले आपण जदि गंगा जल टिके पकाउचंती गोबर हैला गोमय हैला कि आपणक हळदी से सब लगेई आपण स्नान करिवे पूरा मुंड धोई गाधेबे। गर्भवती महिला आपणक देह खराब हेले मध्य आपण चेष्टा करिवे से दिन जेमिति हो पछे विशेषकर गर्भवती महिला जेमिति हो पछे से माने मुंड धोई गाधेबे कारण जदि आपणक पाखरे किछि भी नकारात्मक शक्ति आसीथिबो ता आपणक जेतेले स्नान करिवे ना ता आपणक सब नकारात्मक शक्ति दूर हे जिवो। तेणु ग्रहण छाड़ला परे आपण समस्ते माने मुंड धोई गाधेबा उचित। ता सहित आपणकर ग्रहण छाड़ला परे आपणक जेकोसी अधुआ जिनस जेतिकी रहिला जेमति कि आपणक बेडशीट हैला तकिया कवर हैला कि आपण जो ड्रेस पिंधि थिबे से ड्रेस है आपण हस्बैंड आपण परिवार टोटाल परिवार छोट छुआर जेकोसी माने आपण जदि से दिन रुमाल भी यूज करथिबे तो से रुमाल मध्य आपण धोइबे ठीक अच्छे धोइबे बा सफा करिवे जहाँ भी करिवे सफा करिवे ठीक अच्छे। जेकोसी कि पूर्वर गोटे दिन पूर्वर जदि आपण किछि ड्रेस रही जाइए से सबू मध्य आपण धोइबे। देखंतु अधुआ जेतिकी भी जिनस रही थिबो आपण छुई थिबे तो सेही दिन तो अधुआ जिनस सब किछि आपण माने ग्रहण छाड़ला पर धोइबे ता सहित आपण चेष्टा करिवे
ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପା ପୋଛା ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ତ ପା ପୋଛା ମଧ୍ୟ ଧୋଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲା ଯେ ପର୍ଦ୍ଦା, ତ ପର୍ଦ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୁଆ ପୋଛା କରିବେ। ତା ସହିତ ଘର ଭଲ ଭାବରେ ସେଇ ଘର ଯେତେବେଳେ ପୋଛା କରିବେ ତ ଘର ମାନେ ପୋଛାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋମୟ ଟିକେ ପକାଇ ପୁରା ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଘର ପୋଛା ମାରିବେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଠାକୁର ଘର ପୂଜା କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସଫାସୁତୁରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମେ ସଫା କରିବେ, ଧୋଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କଳସ ଯେଉଁ ବସେଇଥିବେ କଳସର ମାନେ ନଡ଼ିଆ ହେଲା, ପଇଡ଼ ହେଲା କି ତ ସେଇ ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁଆ ଯେଉଁ ଆପଣ ପକେଇଥିବେ ସେ ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ସବୁ କିଛି ଆପଣ ସେଦିନ ସବୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁଗା ସେ ଲୁଗାକୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆସନ ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଲୁଗା, ତ ସେଇ ଲୁଗା ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଲୁଗା ଆପଣ ଧୋଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ସବୁ କିଛି ଧୋଇ ତାକୁ ଶୁଖେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଘର ସାରା ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ନାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ସେଥିରେ ପକାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ହେବ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ବି ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଘର ସାରା ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏସବୁ ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା କଥା ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଦିନ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଯେଉଁଦିନ ଲାଗିଥାଏ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗିବ ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ, ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, କି କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ମାନେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ, ଭଜନ ଶୁଣିପାରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜପ ତପ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଗ୍ରହଣ ସରୁଛି, ଗ୍ରହଣ ସରିବା ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ସେଦିନ ତ ଆପଣ ଗାଧେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗାଧେଇବା ଉଚିତ, ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ପରେ ସ୍ନାନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପବିତ୍ର ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଗୋମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଦ୍ୟ ବା ପାଣିରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ବା ପାଣିରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ସେଇ ପାଣି ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣ କିଛି ବି ମାନେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଅନ୍ନଦାନ ହେଲା, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ହେଲା, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ସେଇଦିନ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରହଣ ଦିନ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମାନେ ନିଆଁ ଜଳେଇବା କି ଆପଣଙ୍କର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇବା, ଦହି ଫଳ ଏଇସବୁ ମାନେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଯେତେ ଲାଗୁଛି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରାତିରେ ଲାଗୁଛି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଫଳ, ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମାନେ କୌଣସି ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ତା ସହିତ ଅଳସ କରିବା କି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ କୌଣସି କଟାକଟି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଛୁରୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା, କି ସିଲେଇ କରିବା, କି ନଖ କାଟିବା, ତ କୌଣସି ପରିବା କାଟିବା, ତ କି କପଡ଼ା କାଟିବା ଏସବୁ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ କୁଣ୍ଟିବା କି କୌଣସି ବି କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜପ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ମାନେ କାଟିବା, ବାଟିବା, ଛେଚିବା, ସିଲେଇ କରିବା ଏସବୁ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ନିୟମ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଘର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଠାକୁର ଘର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋମୟରେ ଟିକେ ପୋଛିଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ଟିକେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ପୂଜା କରିବେ ସେଠି ପ୍ରଥମେ, କାରଣ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ସହିତ ଟିକେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦୀପ ଦେଇ ଟିକେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଆପଣ ପୂଜା କରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିନର ଯାହା ବି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ରହିଥିବ କି ପାଣି ରହିଥିବ ସେସବୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଯଦି ଘରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିନର କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ ମାନେ ବଳକା ଜିନିଷ କି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଦିନ ମାନେ ଆପଣ ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ପୋଛା ଧୁଆ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାରା ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ହେଲା, ଦହି ହେଲା କି କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଜିନିଷ ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ ସେଦିନ, କାରଣ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାରା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।